मेरा नाम जसपाल है। मैं अमरीका ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਜਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। मैं अपनी पसंद की कुड़ी नाल विआह कीता सी। मेरे एक दोस्त का विआह सी ते इस विआह विच मैं काजल नूं पहली बार देखिया सी। वो घट उम्र ते सुंदर होण दे नाल बहुत ही शर्मीली कुड़ी सी। इस गल ने मैनूं उस ते दीवाना कर दिता सी। मेरे माँ बाप तां नहीं सन, पर वड्डा भरा ते भाभी जिवें ही मैं अपने भरा ते भाभी नूं काजल बारे दस्सिया तां मेरी भाभी बहुत खुश हुई ते कहण लगी, ये तां बहुत चंगी गल है, मैनूं भी किसी दा साथ मिल जावेगा ते तेरा घर भी वस जावेगा। चल चंगा है। मैं कुड़ी लभण के झंझट तो भी बच गई। मैं अमरीका तो कुछ दिन दी छुट्टियां लैके आया तो क्योंकि मेरी नौकरी बाहर से मैं सालों तो बाहर काम कराया करता सी, इसलिए मैं भाभी नूं कहा कि वो मेरी झट मंगनी के पट विआह कर देना। मैं 2 सालों तो पहला इत्थे दोबारा वापस नहीं आ सकूँगा। भाभी रिश्ता लैके काजल के घर गई। काजल के घर वाले भी राजी हो गए। इसी तरह महीने के अंदर अंदर मेरा तो काजल का विआह हो गया तो वो मेरी दुल्हन बन के साडे घर चली आई। ब्याह की पहली रात ही मैं काजल से पूरी तरह नाल अपना हक जता लिया। फिर उसनूं ये दस दिता सी कि मेरा बड़ा भरा मेरे बाप की जगह है तो उन्होंने हमेशा ही मैनूं अपनी औलाद की तरह ही समझा है। उन्होंने मेरी हर जरूरत नूं ते हर जिद नूं पूरा किया, इसलिए वो हमेशा मेरे बड़े भरा की हर गल नूं मन्नेगी। उन्होंने शिकायत का कोई मौका नहीं देवेगी। ब्याह के 1 महीने बाद मेरियां छुट्टियां खत्म हुई तो मैं टुटे दिल के नाल उसनूं छड्ड के अमरीका चला गया। मैनूं अपनी प्यारी पत्नी नूं छड्ड के इकल्ले जिंदगी गुजारना बारे सोचना भी एक मुश्किल एहसास जिहा लगता सी ते मैनूं ये समा गुजारना सी। मैनूं 2 साल की जुदाई नूं हर सूरत विच बर्दाश्त करना सी। मैनूं अमरीका आए महीना ही गुजरिया सी ते जदों भी मेरे नाल फोन ते गल करदी तड़फ के रोन लगदी, उदों ही रोंदी कोई आवाज़ सुन के मेरी जान निकल गई सी। मैं तुरंत पूछा, काजल की होया, इतना क्यों रो रही है? वो हौली आवाज़ में कहन लगे, तुसीं घर वापस आ जाओ, तुहाडे तो बगैर इत्थे गुजारा नहीं, मेरा मन नहीं लगता। मैं उसनूं समझाउण लई कह दिंदा कि क्यों मन नहीं लगता, उत्थे भाभी ते भरा तां है ना तेरा ध्यान रखण लई। फिर भी वो रोंदी रहिंदी ते कहंदी तुसीं घर जल्दी वापस आ जाओ। मैनूं लग्गिया शायद उसनूं मेरी याद आ रही है, इसलिए वो इदां दियां गल्लां कर रही है। मैं उसनूं प्यार नाल समझाया कि मेरा इस तरह वापस आना आसान नहीं है, मेरी नौकरी से फर्क पै सकता। वो मेरे नाल दोबारा इस तरह गल ना करे क्योंकि मेरे लिए भी इस तरह उस तो दूर रह के वक्त कटना मुश्किल हो जाता। मेरी गल सुन के वो चुप हो गई। फिर दोबारा उसने कदे भी वापस आने का जिक्र नहीं किया तो मैनूं लग्या कि सब कुछ ठीक हो गया है। मैनूं काजल ते घर की बहुत ज़्यादा आ रही सी तो मैं सोचा कि कुछ दिनों की छुट्टी लैके घर चला जाता। हाँ, मैं अपने दफ्तर में अर्जी लाई, मैंने छुट्टियां की मंजूरी मिल गई। मैं सोचा कि फ़ोन करके नहीं दसांगा कि मैं घर वापस आ रहा हाँ। काजल नूं भी सरप्राइज़ देना सी, पर काजल की शक्ल देख के तो मैं खुद ही सरप्राइज हो गया सी। वो इतना पेश आ रही थी जिवें उसनूं मेरा आना चंगा नहीं लग्या जां फिर मेरे होण ते उसनूं कोई परेशानी होवे। काजल के चेहरे ते अंदाज बहुत ही अजीब सी। भरा भी मैंने मिल के कुछ इदां ही पेश आया से। भरा मैनूं देख के खुश भी नहीं सी, बल्कि उन्होंने तो मैनूं साफ लफ्ज़ां विच कहा सी कि तैनूं इस तरह आउण दी की जरूरत सी, तेरियां छुट्टियां विच तां हाले बहुत समा से। मैनूं तो लग्या सी कि मेरी पत्नी ते मेरा भरा मैनूं देख के बहुत खुश होणगे। उन्होंने दे अजीब सवालों पर मैं बहुत हैरान होया ते भरा नूं कहा कि मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं सी। मैनूं घर दी बहुत ज़्यादा आ रही सी, इसलिए मैं कुछ दिनों लई वापस आया हाँ। मैं देखा कि मेरी भाभी घर में मौजूद नहीं सी। काजल ने मैनूं दस्सिया कि भाभी की सेहत ठीक नहीं है, वो अपने पेके घर गई हुई है। ये सुन के मैं बहुत परेशान हो गया सी। मैनूं भाभी नाल बहुत प्यार सी। मैं उन्होंने मिलने की गल की तो भरा ने मैनूं रोक लिया तो कहन लगे वो तैनूं देखेगी तो इत्थे आउण दी जिद करेगी, उसकी सेहत बहुत खराब है, उसनूं कुछ दिन आराम करन दे। कुछ दिनों बाद मैं उसनूं खुद वापस लेके आवांगा। भरा की गल सुन के मैं रुक गया। काजल हर समय घर के कामां विच ही लग रहिंदी ते जदों रात नूं कमरे विच आई तां उसदे अंदाज उदां दे नहीं सन जिवें दी मैं उम्मीद कर रहा सी।
ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਤੜਪ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਰਮਾਨ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਔਰਤ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਾਜਲ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਬੀ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕਾਜਲ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਜੰਜੀਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਜਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਜਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਖੀਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਜਲ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਛੱਤ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਝੂਠ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਯਕੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਝੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਾਜਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਜਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਰਾਤ ਉਸਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਸਰਤ ਲਈ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ
ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ। ਦਿਲ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹਰ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਹਨਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਾਜਲ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿਰਾ ਤੇ ਗੁੰਗਾ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਜਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਅਜੀਬ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੌਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ TV ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਜਲ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਛਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਕੇ ਤੜਫ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਗੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, TV ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸੌਂ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ TV ਤੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਲੇਟ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਭਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨੇ ਕਾਜਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਜਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਖੜੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੇਜਾਨ ਮੌਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਜਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਭਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਜਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਤ 'ਤੇ ਵੱਟਾ ਲਟਕਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਤ ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਾ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਤੋਂ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਚੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੁਝ ਪਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੀਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਆਇਆ ਤੇ ਕਾਜਲ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲਿਟਾ। ਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਜਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਜਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਖੁਦ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਗਰੀਬਾਨ ਫੜਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਤੇ ਕਾਜਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਭਾਬੀ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲਟ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਬਿਮਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਭਾਬੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਜੀਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਭਰਾ ਤੇ ਕਾਜਲ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਭਾਬੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਾਜਲ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਜਲ ਤਕਲੀਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਜਾਦੂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਰਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਲਕਿ ਬੇਔਲਾਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਬੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਰਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜਲ ਵੀ ਹਰ ਰਾਤ ਇਸ ਜਾਦੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ
ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਭਾਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜਾਦੂਗਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਉਸ ਜਾਦੂਗਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਜਾਦੂਗਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਰਾ ਦਾ ਜਾਦੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਾਜਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹਰ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਰਾ ਨੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਜਲ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਾਜਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਜਲ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾ ਲਈ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੋਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਭਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਜਲ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ।